पूर्वतन मंत्री स्वर्गत जगन्नाथ राउतों षष्ठ श्राद्धवार्षिक और श्रद्धांजलि सभा। भद्रक जिला धामनगर निर्वाचन मंडल पूर्वतन मंत्री स्वर्गत जगन्नाथ राउतों षष्ठ श्राद्धवार्षिक और श्रद्धांजलि सभा धूसुरी पूज्य पूजा संसद गृह अनुष्ठित हो जाएगी। श्रद्धांजलि सभा धामनगर निर्वाचन मंडल बहु मान्यगण्य व्यक्ति स्वर्गत जगन्नाथ राउतों को भल पाउथिबा जगन्नाथ प्रेमी जोग देथिले। आज साधारण श्रद्धांजलि सभा सभापतित्व करथिले पूर्वतन जिला परिषद नारायण चंद्र पाढ़ी। मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले पूर्वतन मंत्री अनंत प्रसाद सेठी, पूर्वतन शिक्षा मंत्री जयदेव जेना, जोग देथिले पूर्वतन सांसद मुरलीधर जेना, जोग देथिले ओडिशा विधानसभा सचेतक तथा वासुदेवपुर विधायक अशोक कुमार दास, जोग देथिले पूर्वतन विधायक पंचानन मंडल, जोग देथिले जिला कांग्रेस सभापति नलिनी कुमार महांती, जिला परिषद उपाध्यक्षा टुन्नी बाला विश्वाल, हाईकोर्ट आईनजीवी देवाशीष सामल प्रमुख। समस्त अतिथि मुहरे गोटे कथा से थिले नूतन ओडिशा गढ़िबार तथा धामनगर उन्नतिर नूतन बिंधान। एहिभଳି जड़े प्रतिभाशाली व्यक्तित्व मिलिबा बहुत विरल। एवं जगन्नाथ को स्नेह करथुवा, भक्ति करथुवा, सम्मान करथुवा बंधुगण समस्त को मदर अभिनंदन कृतज्ञता और धन्यवाद चाहूँगी। आज आपण मैंने बहुत समय बहुत संख्यार ये समारोह में योगदान कर सफल कर धन्यवाद दूसरी। मु केवल ना पवन उड़े ना निआ पड़ी ना पानी बुड़े केवल ये आत्मा पुनर्जन्म घूरी बुलुची। तेणु मु आशा करी महाप्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करी जड़े उच्च कोटिर नेतृत्व दृढ़ निष्पत्ति नेउथिबा लोक पुणी थरे ए अंचल को फेरी आसंतु पुनर्जन्म नहीं ताको जानिचंती। मु केवल गोटे कथा कहबी, इलेक्शन समय रे मोर युवक बेले गोटे कैसेट मु शुणी मो 26 वर्षर भलिया से 26 वर्षर भलियार हलकन भालबाजी केउठी स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिष्ठा है तो केउठी चारि चारोटी आचार्य हरिहर ता परवर्ती बयस मो जन्मदिन को मत गोटे पाठ गोटे चिठी लिखिले बी.ए. गुडमैन मान छोटे शब्दटी किंतु से हवा केते कष्टकर ता आपण अंगे लिबे जगन्नाथ हो से भलिया जने लोक ये मन पकाई आमर भी से मानसिकता रही। तेणु शिक्षाविद जड़े राजनेता एवं भद्रक जिला नुहे अभिभक्त बालेश्वर जिलार से जो जड़े वरेण्य वरिष्ठ मंत्री थे एवं तांकर जो दृढ़ नेतृत्व से जगन्नाथ राउत ना शुणिले सारा बालेश्वर जिला भी खाली गोटे स्वाभिमान से पदवी को छाड़दे स्वाभिमान से पदवी को छाड़दे एवं बहुत चेष्टा कर तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर कुमार मत बारंबार कहले जगन्नाथ को तबे बुझेदे से बुझे इस्तफा प्रत्याहार कर 80 दशक आम निर्वाचित होकर आसला परस्पर सहित आम चिन्ह हेलु एवं 47-48 वर्ष तलर कथा सी जो एमएलए कलोनी क्वार्टर पाइले मुझे क्वार्टर पाइली सी मत जगिक रखापी मो बड़ भाई भाई से मो तल घरे रही मोला तार कारण श्रीकृष्ण जमी सुदामा को भल पाते राजसिंहासन छाड़ी से दौड़ी आसी प्रहरी मान को परित्याग कर जगन्नाथ राउत को छोट बेलू जानी प्रथम राजनैतिक जीवन तक मो परिवार आरंभ एवं मुझे जानी विश्वकर्मा हिसाब से जो अधा तुणी बाकी रखी जाती मंचासीन श्रीजुक्त जगन्नाथ स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित हो षष्ठ वार्षिक उत्सव बाबद जगन्नाथ बाबू विषय जगन्नाथ सहित मोर हाराहारी 50 वर्षर संपर्क सी आमर गोटे परिवार सदस्य कहले अत्युक्ति हेब ना
ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଭାଷଣ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯାହା କହିଲେ ସେ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଧାମନଗରର ଯାହା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଚଳୁଥିଲି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଥିଲେ, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ରୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଆସି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ପରିକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଥିଲେ ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାକି କାମ ରହିଛି ସେ ଅଧୁରା କାମ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଉନ୍ନତିର ବିନ୍ଧାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଏମିତି ବହୁତ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା କୁହାଯାଏ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମନଗରର ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିନ୍ଧାଣୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାମନଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, କର୍ମଭୂମି କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ କେବଳ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସବୁ ଧାରାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ରାଜନେତା, ଭଲ ବକ୍ତା, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଭଲ ବିଧାୟକ, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 80 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଗଲେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ବି 80 ଦଶକରେ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଥିଲା। ସେ ଭାରି ଆପଣ ଅତି ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାବଦରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିହେବନି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏତେ ଅଭୁଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ସମାଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରାଜା ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଜୁଲି, ସିଏ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।